नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. सर्व क्षेत्रात लक्षणीय विकास असे म्हणणारे सरकारचे सल्लागार मोहम्मद शबीर अली प्रजापालन दिनोत्सव सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित. प्रजासेवा भवन परिसरामध्ये प्रजापालन दिन साजरा. विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी राष्ट्रध्वजाचे अनावरण. नगरमध्ये जोरदार गणेश विसर्जन. शोभायात्रेचा शुभारंभ. विशेष प्रार्थना करणारे उच्च अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी. आजच्या सविस्तर बातम्या. शेतकऱ्यांना 100% कर्जमाफी आणि गरिबांना घरे देतील असे राज्य सरकारचे सल्लागार मोहम्मद शबीर अली यांनी सांगितले. तेलंगणा सार्वजनिक शासन दिनानिमित्त मंगळवारी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित समारंभामध्ये ते प्रमुख पाहुणे होते. तर सर्वप्रथम राष्ट्रध्वजाचे अनावरण करून मानवंदना देण्यात आली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या या दूरदर्शी राजवटीत सर्व क्षेत्रात लक्षणीय विकास साधला जात आहे आणि लोककल्याणकारी कार्यक्रमाच्या या अंमलबजावणीमध्ये आपण देशासमोर उदाहरण म्हणून उभे आहोत. तर 6 हमीभावाची अंमलबजावणी आणि कल्याणकारी संविधान बनवण्यासाठी ते परिश्रमपूर्वक काम करत आहे. या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी राजेश शहा, SP गौस आलम, काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी, DCCBचे अध्यक्ष अड्डी भोजा रेड्डी आदी सहभागी झाले होते. श्रीमान समान घाट समाप्त हुआ, निष्क्रमण करने का आज्ञा प्रदान करें. समान घाट बगल चल. समान घाट फाइल में दाने चलेगा. दाहिने मुड़. बस से चल. వీరులారా వీరవనితలారా అమ్మారుణమోకై రణముల ఒరిగినారా ఆచరిక వ్యవస్థ నుంచి విముక్తి కలిగి స్వేచ్ఛ లభించి పలుకుతున్నాం. protocol mistakes are
బయట బయట ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవం ఘనంగా ఆదిలాబాద్లో జరుపుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క దినోత్సవం సందర్భంగా మనం ఈ తెలంగాణకి కానీ లేకుంటే అప్పుడు నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి మన హైదరాబాద్ రాష్ట్రం నుంచి యూనియన్ గవర్నమెంట్లో కల్పించిన దానికి త్యాగాలు చేసిన అలాంటి అమరుల వీరులకు జోహారు తెలుపుతూ ప్రజాపాలన సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, మీ అందరికీ చరిత్ర తెలియని కాదు. మన దేశము 1947 15th ఆగస్ట్ 1947లో ఇండిపెండెంట్ వచ్చింది. కానీ మన దగ్గర అప్పటికే దాదాపు 500 పైన రాష్ట్రాల్లో చిన్న చిన్న రాజులు నవాబులు పరిపాలన చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ కూడా మనకు హైదరాబాద్ స్టేట్ నిజాం పరిపాలనలో ఔరంగాబాద్ మొదలు పెట్టుకుంటే అక్కడ కర్నూలు వరకు, అంటే ఇప్పుడున్న 4 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర, ఇవన్నీ కలిసి దక్కన్ స్టేట్ అని ఉండే. దానికి నిజాం 6 ఆయన పరిపాలన చేస్తున్న సమయంలో మరి మనకు ఇండిపెండెంట్ వచ్చినా మనకు మాత్రం 13 నెలల తర్వాత మనకు ఇండిపెండెంట్ వచ్చింది. అప్పుడు క్యాబినెట్ నిర్ణయం పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆదేశాల మేరకు అప్పుడున్న డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ హోమ్ మినిస్టర్గా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి నాయకత్వంలో హైదరాబాద్కు వచ్చి ఇక్కడ నిజాం ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేసి యూనియన్ గవర్నమెంట్లో హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని మర్జర్ విలీనం చేసిన ఆ దినం, దాని పేరు 17 సెప్టెంబర్ 1948. ఈరోజు అలాంటి ఇంపార్టెంట్ దినము. దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున మన ప్రజాపాలన మీద ఒక కార్యక్రమాలు పెట్టుకొని దాన్ని ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి గ్రామాల్లో ఉత్సాహాలుగా మనం చేసుకుంటున్నాం. तेलंगणा प्रजापालना दिन साजरे कॅम्प ऑफिसमध्ये साजरे करण्यात आले. या कॅम्प ऑफिसच्या आवारामध्ये काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित लोकांसह राष्ट्रध्वज फडकवला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की 17 सप्टेंबर 1948 रोजी तेलंगणातील हैदराबाद राज्य भारताशी एकरूप झाले. त्यासाठी तात्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल या नेत्यांनी परिश्रम घेतले आहे आणि स्वातंत्र्य सैनिकाच्या लढ्यामुळे आज आपल्याला तेलंगणामध्ये स्वातंत्र्य मिळत आहे. त्यामुळेच या दिवशी काँग्रेस सरकार राज्यभर भव्य पद्धतीने सार्वजनिक शासन दिन म्हणजेच तेलंगणा प्रजापालन दिन उत्सव साजरे केले जातात. काँग्रेस सरकारच्या काळात तेलंगणाला स्वातंत्र्य मिळाले असते तर काँग्रेस सरकारच्या काळात सोनिया गांधींनी वेगळे तेलंगणा दिले असते. सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की राज्यातील जनता लोकप्रिय कारभारात आनंदी आहे आणि काँग्रेस सरकार शब्दात बोलत नसून ते कृतीतून दाखवत आहे. राज्यात राबवण्यात आलेल्या या कल्याणकारी योजना या पुरावा आहे असे त्यांनी सांगितले. सोनिया गांधी नायकत्व
రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం, సీతక్క గారి నాయకత్వం, కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వం. జై కాంగ్రెస్. బండ్లు అయిపోయింది, రస్తాలు ఒక నడుస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత జాతీయ గీత ఆలాపనంగా ఉంటుందని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे विधाता. जय 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 हे जय 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 हे. ఈరోజు సెప్టెంబర్ 17 తెలంగాణకి స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు నెహ్రూ గారు, ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి నెహ్రూ గారు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు, ఇంకా అనేక మంది కాంగ్రెస్ యోధులు నిరంకుశ పాలనలో మగ్గుతున్నటువంటి తెలంగాణను స్వాతంత్రం సమకూర్చాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో పోలీసు చర్య ప్రారంభించి తెలంగాణకు విముక్తిని ప్రసాదించిండ్రు. నాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వల్లనే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలందరం కూడా స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలతో వర్ధిల్లుతూ ఉన్నది. ఆనాటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పోలీసు చర్యతో తెలంగాణ ప్రజల్ని గెలుచుకుంటే 2014 జూన్ 2వ తారీఖు నాడు తెలంగాణ ప్రజల చిరకాల వాంఛైనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తల్లి సోనియా గాంధీ గారు సాకారం చేసిండ్రు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీ చచ్చిపోతుందని తెలిసి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చినటువంటి దేవత సోనియా గాంధీ గారు. తన కుటుంబం అంతా త్యాగాలమయం. రాజీవ్ గాంధీ గారు 1991లో చనిపోయిన తర్వాత వారి కుటుంబం ఏ పదవిని చేపట్టలేదు. అయినా కూడా అనేక అవమానాలను భరిస్తూ, అనేక ఆరోపణలు అవమానాలను భరించుకుంటూ, సహించుకుంటూ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకి 2014లో స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాల్ని పీల్చేటువంటి ఒక గొప్ప కళను సాకారం చేసిండ్రు. ఈ సెప్టెంబర్ 17వ తారీఖు నాడు వాటన్నిటికీ గుర్తుగా ప్రజాపాలనా దినోత్సవం, అంటే ప్రజలే దేవుళ్ళు, ప్రజాస్వామ్యమే దేవాలయం, ప్రజల యొక్క వినతి పత్రాలు కూడా తీసుకోలేని దుస్థితిలో ఉంటేవి గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పాలనల. ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రజాపాలన, ప్రజల్ని అన్ని విషయాలలో భాగస్వామ్యం చేయడం, ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశంతో సెప్టెంబర్ 17వ తారీఖును ప్రజాపాలన దినోత్సవంగా ప్రకటించడం జరిగింది. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ మార్కు. ఇది మన మాటల ప్రభుత్వం కాదు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేతల ప్రభుత్వం. సెప్టెంబర్ 17వ తారీఖుని ప్రజాపాలన దినోత్సవంగా ప్రకటించడాన్ని ప్రజలందరూ కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ అంతటా సంబరాలు చేకూర్చి ప్రజలందరూ కూడా సంబరాలు చేసుకుంటా ఉన్నారు. వీటన్నిటికీ గుర్తుగా మేమందరం కూడా, ఆదిలాబాద్ ప్రజలమందరం కూడా ఇక్కడ ఘనంగా తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవాన్ని నిర్వహించుకోవడాన్ని మేము గర్వపడతా ఉన్నాము. ఈ ప్రజాపాలన దినోత్సవాన్ని గరీబోళ్లకు, పేదలకు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు, అగ్రవర్ణాల పేదలకు, గరీబోళ్ళందరికీ కూడా దీన్ని అంకితం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడ గరీబోళ్ళు ఉంటారో అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది, ఎక్కడ గరీబోళ్ళు ఉంటారో అక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జై కాంగ్రెస్, జై తెలంగాణ, భావి భారత ప్రధాని రాహుల్ गांधी గారి नायकत्व, जय कांग्रेस. राज्य सरकारने 17 सप्टेंबर हा प्रजापालन दिन शासन म्हणून घोषित केल्याने जिल्हाभरातील शासकीय कार्यालयामध्ये राष्ट्रध्वजाचे अनावरण करण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा केंद्रातील जिल्हा परिषद कार्यालयामध्ये झालेल्या या कार्यक्रमामध्ये जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी सहभागी होऊन तिरंगा ध्वजाचे अनावरण केले. जेडपीचे सीईओ जितेंद्र रेड्डी यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रगीत गायले,
तर पूर्वी महान नेत्या चित्रांवर फुले ठेवून पूजाही करण्यात आली. నమస్కారం. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఇక్కడ జెడ్పీ కార్యాలయంలో ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవం కార్యక్రమం ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు, మన కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొదటి కార్యక్రమం ప్రజాపాలన కార్యక్రమం ఇట్లా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అది మనం డిసెంబర్ అంటే 28 డిసెంబర్ నుంచి 6 జనవరి వరకు అప్పుడు ఈ ప్రజాపాలన కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ముఖ్యంగా ఈరోజు అంటే 17 సెప్టెంబర్ 1948 అప్పుడు మనం నిజాం కాలం నుంచి మన హైదరాబాదు ఏవైతే అప్పుడు స్టేట్ ఉందో అది అప్పుడు ఇండియాలో ఇంటిగ్రేట్ అయింది. సో మన ఏవైతే మొనార్కీ నుంచి డెమోక్రసీ అంటే ప్రజాపాలన ప్రజాస్వామ్యం ఆనాడు ఎప్పుడైనా ఇది మన హైదరాబాదు రాష్ట్రం అప్పుడు భారతదేశంలో అది మర్జ్ అయింది. కాబట్టి మన కొత్త ప్రభుత్వం ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవం అట్లనే జరుపుకోవాలి, అట్లా మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు అన్ని కార్యాలయంలో మన పట్టణంలో కానీ తర్వాత గ్రామ పంచాయతీలో కానీ అట్లా ప్రతి ఒక్క జిల్లా అధికారుల కార్యంలో కూడా ఈరోజు మన నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఈరోజు హైస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. गणेश विसर्जन शोभायात्रा कोणताही अनुचित प्रकार न घडता भक्तिभावाने शांततेच्या वातावरणात पार पडावी असे प्रतिपादन अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी केले आहे. मंगळवारी शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी श्री सरस्वती शिशु मंदिरामध्ये हिंदू उत्सव समितीने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमामध्ये खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी आणि एसपी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले आणि त्यांची भाषणेही झाली. गणेश विसर्जन सोहळ्याची सर्व व्यवस्था पूर्ण केली असून कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर ते व्यवस्था करतील आणि सुरक्षेवर लक्ष ठेवतील. लोकांनाही ही शोभायात्रा यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर सार्वजनिक मिरवणुकीचा भाग म्हणून गणेशाचे पूजन करण्यात आले. नमो राधापदये नमो गणपतये नमो परमपदये नमो गोदाय गंधाय विघ्नविनाशिने शिवसुधाः पल्लिति या फुलेने या फलाः या पुष्पाया चप्पणे बृहस्पतिप्रचोदा. तेलंगणा प्रजापालन दिनाचे भव्य आयोजन केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आदिलाबाद जिल्हा केंद्रात आयोजित कार्यक्रमास हे प्रमुख पाहुणे म्हणून सरकारी सल्लागार मोहम्मद अली शबीर उपस्थित होते. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी रात्री पैनगंगा गेस्ट हाऊसवर आल्यावर त्यांचे जोरदार स्वागत केले. पुष्पगुच्छ देऊन शाल श्रीफळ देऊन सत्कारही करण्यात आला. सकाळी काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी पैनगंगा गेस्ट हाऊस येथे तेलंगणा प्रजासेवा दिन म्हणून सोहळ्याचा प्रमुख पाहुण्यांची भेट घेतली. त्यानंतर प्रमुख पाहुणे म्हणून शबीर अली यांना पोलिसांनी मानवंदना दिली. तेथून ते शबीर अली यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये गेले. ఏరియాలో పెట్టాలి ఉండగా వాళ్ళకి సిమెంట్ రోడ్డు తాగే నీళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఎవరు మనం ఫిట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. వాళ్ళు తిరిగి 10 ఇచ్చిన
కామారెడ్డిలో 29 వందల మంది ఉంటే 29కి 10 లక్షలు ఇచ్చేసారు. మీరు ఆడన పెట్టుకున్నాము, మీరు గల్లీలో ఉండి పని చెప్పించుకోండి. పంచాయతీరాజ్కి ఇచ్చిరా? లేదు, మన మున్సిపాలిటీ అప్పు ఇప్పుడు పంచాయతీరాజ్ కన్వర్ట్ చేసుకోండి. పిఆర్ అయితే పిఆర్ క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీకి ఎన్ని చర్చలు ఉన్నాయి? श्रीमान దుర్గమ్మన बेला मंडळ केंद्रामध्ये पत्ते गुटखा बेकायदेशीर वाहतुकीकडे पोलीस लक्ष देत नसल्याचा आरोप आदिवासी कल्याण परिषदेचे जिल्हा अध्यक्ष उडेश शंकर यांनी केलेली आहे। मंगळवारी कोमरंभीम पुतळ्याजवळ आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलताना उदेश शंकर यांनी मंडळमधील वाळूची अवैध वाहतूक आणि पट्ट्यांच्या या दुकानात 24 तास दारूची विक्री होत असताना पोलीस अधिकारी बघत नसल्यासारखे वागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला। लोक निर्विकार खेळताना पकडले जात असून काहींवर गुन्हे दाखल करून त्यांना तहसीलदारासमोर बेड्याही ठोकण्यात जात असल्याचेही ते म्हणाले। तर काही जण मोठ्या मुलांकडून पैसे घेऊन ते सोडून देत असल्याचे सांगतात। मात्र अशा लोकांना तहसीलदारांसमोर बांधून ठेवता येत नाही असा आरोप ते करत आहे। तर पक्षपातीने वागणाऱ्या एसआयवर कारवाई करण्याची मागणी पोलीस अधिकाऱ्यांनी केली। तर याचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचेही त्यांनी सांगितले। ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ కామగార్పూర్ శివారంలో పిచ్చలవిలిగా ఇది మన ఉస్కే నడుస్తున్నది। లోకల్ ట్రాక్టర్లను వీళ్ళు పట్టుకోండి బాండవర్ మన పోలీస్ స్టేషన్కి తరలించి రెవెన్యూ శాఖకు అప్పగించి వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళు వసూలు చేస్తున్నారు। మరి అంత పెద్ద పేపర్లు మహారాష్ట్రకు ఎన్నో పోతున్నాయి, ఇక్కడ ఆసియాబాద్కు ఎన్నో రాత్రి వేళ నేను పట్టుకున్న మా దగ్గర వీడియోతో సహా ఉన్నాయి మా దగ్గర
పేకాట ఆట మొత్తం మీడియా మిత్రులకు మేము రిలీజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ మా దగ్గర ఉన్నాయి మొత్తం ఆడియోస్తో సహా ఉన్నాయి. మేము ఇలాగా మాట్లాడడం ఎవరి మీద, ఏ ఆఫీసర్ మీద, ఎవరు అధికారుల మీద ఇది చేయం. ఎందుకంటే మా దగ్గర ఆవిడేస్ ఉన్నది, ఆ ప్రకారాన్ని మేము మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకంటే విచ్చలవిడిగా మాకు అన్యాయంగా చేస్తున్నారని వీళ్ళకు ఎస్పీ గారు తక్షణమే యాక్షన్ తీసుకోవాలని మేము ఉన్నంత అధికారులకు మేము ఆదివాసుల తరఫున మేము కోరుతున్నాము. అలాగే ఇంతవరకు జరిగిన పోలీసు ఉన్నంత అధికారులు చూసి చూడనట్టు వ్యవస్థ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఓల్డ్ पेट्रोल पंप लगा डंप చేసి ఉన్నది. रेवंत रेड्डी सरकारने 17 सप्टेंबर रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. जेव्हा तेलंगणा प्रजापालन दिन निजामाच्या या राजवटीतून मुक्त झाला, हा दिवस तेलंगणा प्रजापालन दिन म्हणून साजरे करण्याचे शासनाने ठरवले असल्याचे बेला मंडळ केंद्रातून राष्ट्रध्वज अनावरणचा कार्यक्रमही पार पडला. मंडळाध्यक्ष फौजला खान यांनी काँग्रेस पक्षाच्या या नेतृत्वाखाली राष्ट्रध्वजाचे अनावरण केले. एमपीडीओ कार्यालयामध्ये एमपीडीओ महेंद्र कुमार व तहसीलदार कार्यालयाचे प्रभारी तहसीलदार सीडाम वामन यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वजाचे अनावरणही करण्यात आले. या कार्यक्रमामध्ये नेते आदी सहभागी झाले होते. కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మా అధిష్టానం పిలుపు మేరకు బేలా మండల కేంద్రంలో జాతీయ జెండా ఎగురవేయడం జరిగింది. మరి గత 9 ఏళ్ల పాలనలో ప్రజల అభిష్టం మేరకు పాలన జరగలేదు, దురపాలన జరిగింది. మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఎప్పుడైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గత 9 నెలల్లో మన రాష్ట్రంలో ఒక ప్రజాపాలన నడుస్తూ ఉంది. ప్రజల అభిష్టం మేరకు, ప్రజల కోరిక మేరకు, ప్రజలకు అవసరం ఉన్న దాన్ని తీర్చడమే ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఉంటుంది. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో పాలన చేస్తూ ఉంది. దానిలో భాగంగా మరి ఏదైతే ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలన్నింటినీ పూర్తి చేసుకుంటూ రైతు భరోసా కానివ్వండి, రైతు రుణమాఫీ, అదేవిధంగా గృహలక్ష్మి ఇలాంటి అనేక పథకాలను अमलोक वचिनటువంటి घनता. नगरमध्ये गणपती विसर्जन हे अनेक मंडपांमध्ये महिलांसाठी आध्यात्मिक व ही सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह रांगोळी स्पर्धा घेण्यात आलेली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी कंदी साई मोना रेड्डी यांनी संगम गणेश मंडळाने आयोजित केलेल्या या त्रिपक्षीय स्पर्धा ही कार्यक्रमाला हजेरी लावली आणि रेड्डीच्या या व्यवस्थापकांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. प्रथम त्यांनी श्री गणेशाचे दर्शन घेऊन पूजा केली. नंतर या रांगोळी स्पर्धामध्ये स्थानिक महिलांसोबत रांगोळीही लावली. तर त्यानंतर विजेत्यांना पारितोषिक देऊन गौरवण्यात करण्यात आले. రౌండ్ అయితే అంటున్నా కూసో మూన తిరగా
రెడీ 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 మేడం రెడీ క్లాప్స్ కొట్టాలి. కంగ్రాచులేషన్స్ ముగ్గురికి పార్టిసిపెంట్స్కి. అండ్ పార్టిసిపెంట్స్ కాకపోయినా కలర్లు కూడా రూపారెడ్డి, నిహిరారెడ్డి, మీనా గారు. రెడ్డిస్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి? క్లాప్స్ సౌండ్ రావట్లేదు అసలు. ప్రైజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. ప్రైజెస్ తీసుకున్న వాళ్ళ చూడండి పాపని కింద కింద అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ అందరితో ఇలా స్పెండ్ చేయడము అండ్ ఈ ఒకేషన్ని ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. అంటే ఒక చేంజ్ లాగా పేషెంట్స్ని చూసి 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 అందరు ఫ్రెండ్స్, నాకు పేషెంట్స్ కూడా ఫ్రెండ్సే ఆల్మోస్ట్. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటా పేషెంట్స్ని అడ్వైస్ చేయడం. ఒక్క పేషెంట్ని నేను 15 మినిట్స్ 20 మినిట్స్ చూస్తాను. ఎందుకంటే పేషెంట్ని నాకు పేషెంట్ లాగా అడ్రస్ చేయడం నాకు నచ్చదు. వాళ్ళు ఒక అక్కలాగా, ఒక సిస్టర్ లాగా, ఒక అత్తలాగా ఐ ట్రీట్ దెమ్ లైక్ మై రిలేటివ్ అనమాట. సో నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను. నా వృత్తికి నేను గౌరవిస్తాను. అంటే ఇక్కడ ఒక డాక్టర్ లాగా రాలేదు, నేను మీ అందరికీ ఒక బంధువులాగా వచ్చాను. బంధువులాగానే ఫీల్ అవుతున్నాను. మీకు ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఫీల్ ఫ్రీ టు కమ్ అండ్ మీట్ మీ అట్ ఎనీ టైం. జరుపుతున్న వినాయక చవితి సంబరాలు అంబరాన్ని అంటేనే ఎదుగుదని నాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా హృదయం అయితే తాకిందండి. నేను విద్యానగర్లో ఇక్కడే మా ఇల్లు ఉండింది, ఇక్కడే పుట్టి పెరిగిన. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మా ఆంటీలు అందరినీ కలుస్తున్నట్టు, అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు, ఆంటీలు, పిన్నిలు, బాబాయిలు అన్నట్టు ప్రతి కుటుంబ సభ్యుని కలిసినంత సంతోషం నాకు మళ్ళీ నా చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలన్నీ గుర్తుకొస్తున్నాయి. నేను మా అన్నయ్య ఇక్కడే మీ అందరి మధ్యనే పెరిగినాం కాబట్టి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మీ అందరితో నీ వినాయక చవితి జరుపుకోవడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి ఇప్పటి నుంచి మేము ఇక్కడే ఉంటాం కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం మీతో ఇలాగే జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నా. ముక్కులు మీ అందరివి సెలెక్ట్ చేసి అంత పెద్దదాన్ని ఏం కాదు, మీరు నేర్పిస్తే చూసి నేర్చుకొని పెరిగిన పాపని మీ అందరు ఈ పాపలాగే నేను కూడా పెరిగిన. జస్ట్ అక్క వాళ్ళు చెప్తుంటే నేను మీకు ఇవ్వడం జరిగింది అంతే. కాకపోతే అందరూ బాగా వేసారంటే ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ అని ఏం కాదు, మన అందరం ఒకసారి యునైట్ కావడానికి, కలవడానికి, ఇక్కడ ఏదో ఒకటి మనం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇది చేసుకున్నాము. పండుగలు మాత్రం తప్పకుండా ఈ సంవత్సరం నుంచి నేను కూడా మీ అందరి మధ్యలో జరుపుకోవడానికి సంతోషంగా ఉంటాను. తప్పకుండా దసరాకి మళ్ళీ వస్తాము, ఇక్కడే చేసుకుందాము. అక్క చెప్పినట్టు అక్క ప్రతి దాంట్లో మీకు ఇప్పుడు పిల్లలకి చదువు విషయంలో ఏదైనా కానీ తను హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే మీకు కూడా కెరియర్ వైజ్గా ఏదైనా హెల్ప్ కావాలన్నా తప్పకుండా మేము కూడా కేఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా మీ అందరికీ అందుబాటులోనే ఉంటాము ఇక్కడే. కాబట్టి తప్పకుండా మీకు ఏ సహాయం కావాలన్నా ఏది ఆలోచించకుండా, నేనైతే మీ ఇంటి పాపని కాబట్టి తప్పకుండా మీ ఇంటి ఆడబిడ్డ అనుకోండి, మీరు ఏదైనా సహాయం अडगंडी చేస్తామక్క. थँक्यू. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील CPI कार्यालयामध्ये मंगळवारी तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्ष सप्ताहाचीही सांगता झालेली आहे. यावेळी CPI जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी राष्ट्रध्वजाचे अनावरण केले. तत्पूर्वी रामकिशन शास्त्री यांच्या या चित्रपटाला ज्येष्ठ नेत्यांनी श्रद्धांजली वाहिली, तर यांच्या लढाऊ पराक्रमाचे त्यांनी कौतुकही केले. शेतकऱ्यांच्या सशस्त्र लढ्यामध्ये शहीद झालेल्या या हुतात्म्याच्या स्मरणार्थ आठवडाभर ओरोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते आणि असल्याने त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या या बलिदानाच्या भावनेतून त्यांनी भविष्यात हक्कासाठी आंदोलन पुकारले होते असेही ते म्हणाले. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వార్షికోత్సవాలు, తెలంగాణ సాయుధ పోరాట అమర వీరులకు తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వారోత్సవాలు, తెలంగాణ అమర వీరులకు. ఈ నెల 11 నుండి 17 వరకు సిపిఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వారోత్సవాలు 11 నుంచి 17 వరకు జరుపుకుంటా ఉన్నాం. నేడు ముగింపు జరుపుకుంటున్నాం. గ్రామాల్లో కానీ పోరాట చేసిన చరిత్ర గల గ్రామాల్లో మన వారి రోజులపాటు కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకొని ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏత పోరాట కేంద్రాల్లో అక్కడ స్తూపాలు, అమరవీరులు ఎక్కడ స్వతంత్ర సమయంలో అక్కడ నివాళులు అర్పించి కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ ముగింపు జరుగుతూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా భారతదేశానికి స్వతంత్రం కన్నా ముందు మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ 1925లో పుట్టింది. ఆనాటి నుండి స్వతంత్రం కొరకు పోరాడింది. ఆ తర్వాత 1925 నుండి మధ్యలో పార్టీ బ్యాన్ పెట్టడం జరిగింది. రాను తరచూ ఆఖరకు 1941లో ఆదిలాబాద్లో రామకిషన్ శాస్త్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ సిపిఐ పార్టీ ఏర్పడింది. ఆనాటి నుండి నేటి వరకు సిపిఐ పోరాటాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे जनतेचे माणूस आहे आणि ते लोकांमध्ये असतात, त्यांच्या समस्या जाणून घेतात आणि त्यांना नेहमी धीर देतात. नुकतेच जैनत मंडळ केंद्र आणि मंडळातील करंजी गावाला त्यांनी भेट दिली. जैनतमध्ये पुंडरू रविकरण यांचे वडील यादव रेड्डी यांचे नुकतेच आधाराने निधन झाले आणि त्यांनी त्या कुटुंबाचे समुपदेशन केले आणि त्यांना आर्थिक मदतही केली. त्याच गावातील गुर्जुला बेंकन्ना यांचा मुलगा गुर्जुला साई किरण यांनी आत्महत्या केल्याने त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्याही निवासस्थानी जाऊन त्यांनी कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांना धीर दिला. मंडळातील करंजी गावातील दुव्वास देवांना, सिरपुरे भिवाजी आणि तुमाने पोचीराम यांचीही त्यांनी भेट घेऊन आजारपणाने आर्थिक असल्याने त्यांना आर्थिक मदत केली. तर एनगू प्रमोद रेड्डी हा दिपाईगुडा येथे आजाराने त्रस्त असल्याने त्याचाही सल्ला घेऊन त्याला लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छाही दिल्या. వైద్య రమేష్ ఏం చేస్తారు నేను కూర్చుంటారు కానీ నేను వస్తాననుకుంటే ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మొత్తం షుగర్ ఉన్నదా నీకు? ఎప్పుడు కొట్టేసి అట్లా వెనుక ఊరల్లో గట్టి మనిషి బాగా స్ట్రాంగ్ ఉండే మామ బాగా స్ట్రాంగ్ ట్యాక్స్ వేసుకొని పింఛన్ వస్తలేదు. అందరికి వస్తాయి మాకు అందరికి వస్తాయి. 2వ సంవత్సరం 50 ఇస్తా. ఉంటుంది ఎన్నేళ్ళు ఉన్నాయి? 2 साल 1 महीने మెరిట్ స్టూడెంట్ అనుభవం ఉండాలంటే ముందుకు వస్తాను.
మన జగన్ తన ఫాదర్ తినకుండా దిగ్గర మైండ్ ఉంటుంది మొన్న శుక్రవారం రాత్రి మిమ్మల్ని రతనరెడ్డి కాక అందరినీ ఆదిలాబాద్లో చూసినాడు. చూడు ఫోటో కానీ చూడు వచ్చారా వాడు 10 ఏళ్ళు మనసు వస్తున్నాడు. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जाधव सावित्री नाईक यांनी प्रजासेवा भवन येथे शिष्टाचार म्हणून भेट घेतली. त्यांचा पुष्पगुच्छ व शाल देऊन सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी काही काळ विविध विषयांवर चर्चाही केली. वकील साहब बातम्या संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. सर्व क्षेत्रात लक्षणीय विकास असे म्हणणारे सरकारचे सल्लागार मोहम्मद शबीर अली प्रजापालन दिनोत्सव सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित. प्रजासेवा भवन परिसरामध्ये प्रजापालन दिन साजरा. विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी राष्ट्रध्वजचे अनावरण. नगरमध्ये जोरदार गणेश विसर्जन. शोभायात्रेचा शुभारंभ. विशेष प्रार्थना करणारे उच्च अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज. सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.